Hello students, a very good morning to all and welcome in the today's session of cost accounting. Now students, from today we are going to start our unit number 2 in cost accounting, that is process costing, right? આજથી આપણે યુનિટ નંબર 2 એ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, right? The weightage of the unit in your final examination will be of 20 marks, right? આ યુનિટમાંથી તમને ફાઇનલ એક્ઝામ્સમાં 20 માર્ક્સનો સમ એ પૂછાય છે, રાઈટ? સો ફ્રોમ ધ weightage point of view it's a very important unit, right? Okay, now here you can see in this unit we will cover following units or following topics. Number 1, introduction, then after meaning of process costing, then procedure of ascertaining process cost, then features of process costing, then after elements of cost of each process, process losses and wastages, list of formula and practical examples. That means after understanding the basic theoretical concept of process costing, we will or I will give you the list of formula and on that basis we will calculate the sums, right? Okay, now one by one we will see all the topics. Number 1, introduction. Students, before we start with the unit, just try to understand in our BCom semester 3 the first chapter that we have studied was Introduction to Cost Accounting, a theoretical chapter, right? In which we studied one topic and that was methods of costing. In that we learned various types of methods of costing, right? अलग अलग methods છે એ study કરેલ હતી, right? Students, if you do not remember, you can again watch the video session of that, right? તમે ફરી પાછો એ video session છે જોઈ શકો છો, or you can read from the textbook as well. Now students, this unit number 2 is available in your BCom semester 4 textbook. Again I am repeating, this unit is available in your BCom Sem 4 textbook, right? So whenever we will calculate the sums, you need to keep your Sem 4 book with you, right? Okay. Now students, there are various methods of costing like unit costing, process costing, contract costing, job and batch costing, operating costing, operation costing, etc. Right? One method you have studied in your semester 3 and that was unit costing, right? Now read the first paragraph. Various types of costing methods can be used in different industries. For example, where production is continuous and identical products, identical means similar products, are made, unit costing method is suitable. Students, you learned the unit costing method, right? What was that? This method is used in those industries where the production is continuous and similar type of products are manufactured and the units can be measured, right? કે જે પ્રોડક્ટ્સને તમે કોઈ યુનિટમાં મેજર કરી શકો and identical products હોય ત્યારે કોસ્ટિંગની કઈ મેથડ યુઝ થાય? યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડ. So it depends upon the industry and type of production that which type of costing method can be used, right? એ તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી અને ટાઈપ ઓફ પ્રોડક્શન પર ડિપેન્ડ કરે કે તમારે કઈ મેથડ યુઝ કરવાની થશે. Read. Similarly, where the production of any goods needs to pass through various stages or process, the method of costing carried out is process costing. Same way students, whenever the production of any goods needs to pass through various type of stages or various type of operations, પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ મેથડ ઇઝ યુઝડ. જ્યારે કોઈ ગુડ્સને બનવા માટે અલગ અલગ સ્ટેજીસ મીન્સ અલગ અલગ પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન થવાનું હોય ત્યારે જે મેથડ યુઝ થાય સ્ટુડન્ટ્સ, એ મેથડ કઈ છે? પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ મેથડ્સ, રાઈટ? સો વેર અ પ્રોડક્ટ passes through distinct stages of production,
The cost of production at each stage is known as the process costing. That means here, under the process costing method, the product passed through different stages or different processes. For example, to manufacture any product, it needs to pass on through 3 processes. એને 3 પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન થવું પડે છે અને પછી જ એ ફિનિશ ગુડ્સ બને છે, રાઈટ? તો એમને એવરી ટાઈમ ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અલગ અલગ પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન થવું પડે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ meaning of process costing, right? Read the meaning. The costing method applicable where goods or services result from a sequence of continuous or repetitive operations or processes. Costs are average of the units produced during the period, right? Generally, process costing method is applicable where goods need to pass through a sequence of continuous operations. That means કે એમને બનવા માટે કન્ટિન્યુઅસ તમારે અલગ અલગ સ્ટેજીસમાંથી જો પાસ ઓન કરવી પડતી હોય પ્રોડક્ટ, then process costing method is suitable, right? For example, students, example પરથી તમને એકદમ ખ્યાલ આવી જશે. Examples of industries where process costing method is used. First one, textile industry. Textile industry means what? The company or industry which makes the ક્લોથ, કે જે કાપડ ઉદ્યોગ છે, ક્લોથ બનાવે છે, રાઈટ? તો ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે ત્યાં કઈ મેથડ સુટેબલ થાય? પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ મેથડ. કઈ રીતે? બિકોઝ ટુ મેન્યુફેક્ચર ધ ક્લોથ યુ નીડ ટુ પાસ ધ રો કોટન થ્રુ ધ ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ. જે રો કોટન છે, કપાસ જેને તમે કહો છો, એને તમારે અલગ અલગ પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન કરવું પડશે અને એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ એઝ અ ક્લોથ, રાઈટ? કઈ કઈ પ્રોસેસ હોઈ શકે? ફોર એક્ઝામ્પલ, રો કોટન છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એને તમે પહેલાં ફર્સ્ટ પ્રોસેસમાંથી પાસ ઓન કરો છો, દેટ ઇઝ સ્પિનિંગ, સ્પિન કરો છો, રાઈટ? કાતો છો એ. દેન આફ્ટર વિવિંગ, વિવિંગ મીન્સ વણાટ, વણવું. દેન આફ્ટર વોશિંગ, કલરિંગ, હીટિંગ, પ્રેસિંગ એન્ડ પેકિંગ, રાઈટ? તો આ રીતે અલગ અલગ પ્રોસેસીસમાંથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, વન બાય વન તમે પાસ ઓન કરો છો. And at last you will get the finished goods, right? Second one, oil refinery. Students, to purify the oil, right? જે ક્રૂડ ઓઇલ છે, જે તમને મિનરલ્સ એઝ અ મિનરલ્સની જેમ જ જમીનમાંથી મળે છે, રાઈટ? એ ક્રૂડ ઓઇલને પ્યુરિફાય કરવા માટે તમે એને અલગ અલગ પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન કરો છો. And after the completion of the last process, you will get the purified oil. Same way in chemical works, students, to manufacture or to પ્રોડ્યુસ એની કેમિકલ્સ, રાઈટ? કોઈ એવા હેઝાર્ડિયસ કેમિકલ્સ છે કે પછી કોઈ બીજા એવા કેમિકલ્સ છે, એમને બનાવવા માટે પણ તમારે એમના પર અલગ અલગ પ્રોસેસ છે એ પરફોર્મ કરવાની રહેશે. નેક્સ્ટ, સોપ મેકિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ, સોપ બનાવવા માટે તમે જે પણ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનો યુઝ કરો છો, રાઈટ, લાઈક ગ્લિસરીન એન્ડ કલર્સ એન્ડ ઓલ, તો એને તમારે પ્રોપર પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન કર્યા પછી જ તમે એમાં ક્વોલિટી છે, વેલ્યુ એડિશન છે એ કરી શકો, રાઈટ? એન્ડ દેન આફ્ટર પેઇન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, રાઈટ? દેટ ઇઝ વોલ કલર. જ્યારે તમે વોલ કલર્સ હોય, પેઇન્ટ છે એ મેન્યુફેક્ચર કરો છો, તો એ બનાવવા માટે પણ તમારે અલગ અલગ પ્રોસેસીસ છે એ કરવાની રહેશે. સો ધીસ ઓલ આર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વેર પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ મેથડ ઇઝ મોર સુટેબલ, રાઈટ? I hope students now meaning and examples of process costing are understood, right? Next one is procedure of ascertaining process cost. Okay, students, let's take one example. To manufacture one product, it needs to pass through 3 processes. એક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે તમે એને 3 પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન કરો છો અને પછી જ ફાઇનલી એ ફિનિશ ગુડ્સ છે રેડી થાય છે. તો હરેક પ્રોસેસ છે, પ્રોસેસ 1, 2 એન્ડ 3, તો હરેક પ્રોસેસમાં કેટલી કોસ્ટ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એ કઈ રીતે ડિસાઇડ કરવું? પ્રોસિજર મીન્સ પ્રોસેસ એન્ડ અસર્ટેન મીન્સ ટુ ડિટરમાઇન. એ નક્કી કઈ રીતે કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? એના સ્ટેપ્સ અહીંયા લખેલા છે. નંબર 1,
the total production is divided into the different processes. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એનું જે પ્રોડક્શન છે એને તમે અલગ અલગ પ્રોસેસીસમાં શું કરશો? ડિવાઈડ. ફોર એક્ઝામ્પલ 3 પ્રોસેસીસ છે તો આખી પ્રોડક્શન પ્રોસેસને તમે 3 પ્રોસેસમાં શું કરશો? ડિવાઈડ. સેકન્ડ વન, અ સેપરેટ પ્રોસેસ અકાઉન્ટ ઇઝ ઓપન્ડ ફોર ઈચ પ્રોસેસ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, હરેક પ્રોસેસ અકાઉન્ટ છે એ તમે સેપરેટ ઓપન કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રોસેસ 1 અકાઉન્ટ, process 2 account and process 3 account. That means for each process you are preparing a separate individual process account, right? And each process account is charged with the materials, labor and other expenses. Students, કોઈ પણ પ્રોસેસ તમે પરફોર્મ કરો છો જ્યારે મટીરિયલ પર, ત્યારે એમાં અમુક એક્સપેન્સીસ છે થતા હોય, રાઈટ? તો જ એમાં વેલ્યુ એડિશન થાય, રાઈટ? એ એક્સપેન્સીસ ક્યાં હોઈ શકે? મટીરિયલ્સ છે, લેબરર્સના વેજીસ છે કે કોઈ અધર એક્સપેન્સીસ છે. તો એ બધા એક્સપેન્સીસ જે તે પ્રોસેસના તમારે પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાં ચાર્જ મીન્સ ડેબિટ કરવાના રહેશે. કઈ રીતે? દેટ વી વિલ સી અહેડ. નેક્સ્ટ, ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ઈચ પ્રોસેસ is divided by the total number of units produced during the specified period to determine the unit cost of each process, right? Total cost of each process. Say for an example, students, in a textile industry, to manufacture the cloth, તમે રો કોટન છે એ ફર્સ્ટ પ્રોસેસમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો, રાઈટ? રો કોટન જે કપાસ છે એને તમે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ જે સ્પિનિંગ પ્રોસેસ, તો સ્પિનિંગ પ્રોસેસમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો. હવે તમારે સ્પિનિંગ પ્રોસેસની ટોટલ કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે, તો કઈ રીતે કરશો? તો કે એમાં જે પણ મટીરિયલ યુઝ થાય છે, વેજીસ એક્સપેન્સ છે કે કોઈ અધર એક્સપેન્સીસ છે, એ બધા ડેબિટ કરો છો અને એમની ટોટલ એક્સપેન્સ છે, ટોટલ કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ સ્પિનિંગ પ્રોસેસ કોસ્ટ આવે છે 5000 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, આ 5000 રૂપીસ છે એ ફર્સ્ટ પ્રોસેસની કોસ્ટ છે, સ્પિનિંગ પ્રોસેસ કોસ્ટ. એને તમે ડિવાઈડ શેની સાથે કરો છો? બાય ધ ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ્ડ, રાઈટ? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતાં સ્ટુડન્ટ્સ તમને ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ્સ છે મળે છે 50 મીટર્સ, રાઈટ? ક્લોથ છે તમે મીટરમાં મેજર કરી શકો, રાઈટ? તો તમને 50 મીટર ક્લોથ છે મળે છે. તો તમે પર મીટર કોસ્ટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે કરશો? તો કે ટોટલ કોસ્ટ 5000 ડિવાઈડ બાય 50 મીટર્સ તમને મળે છે એટ ધ એન્ડ ઓફ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ. તો એમનાથી ડિવાઈડ કરો તો તમને પર મીટર કોસ્ટ છે એ મળી જાય. સ્ટુડન્ટ્સ, આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? પર મીટર કોસ્ટ વિલ કમ 500 રૂપીસ. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ 100 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? પર મીટર કોસ્ટ કેટલી થશે? 100 રૂપીસ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? તો આ રીતે તમે હરેક કોસ્ટની હરેક પ્રોસેસ માટે પર યુનિટ કોસ્ટ એન્ડ ટોટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, ધ ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ ઓફ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ ધ સેકન્ડ પ્રોસેસ and from second process to third process and so on, right? That means કે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ એન્ડ થતાં તમને જે ફિનિશ પ્રોડક્ટ મળે છે, સ્પિનિંગ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ સ્ટુડન્ટ્સ, તો સ્પિનિંગ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતાં તમને જે ફિનિશ પ્રોડક્ટ મળે છે એ તમે હવે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? ટુ ધ સેકન્ડ પ્રોસેસ જે છે વિવિંગ. તો તમે વિવિંગ પ્રોસેસમાં એ ટ્રાન્સફર કરો છો, રાઈટ? વિવિંગ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતાં તમને જે ફિનિશ ગુડ્સ મળે છે એ હવે તમે થર્ડ પ્રોસેસ, સપોઝ વોશિંગ છે તો તમે વોશિંગમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. આ ખ્યાલ આવે છે? સો ઇન ધીસ વે ધ આઉટપુટ મીન્સ પ્રોડક્શન, ધ પ્રોડક્શન ઓફ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ ધ સેકન્ડ ટુ ધ થર્ડ એન્ડ સો ઓન, રાઈટ? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, એન્ડ ધ પ્રોડક્શન ઓર આઉટપુટ ઓફ લાસ્ટ પ્રોસેસ transferred to the finished stock account. Students, very important point. એક વર્ડ ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે પણ એક્ઝામમાં તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે છે આઉટપુટ, then output means what? Production. Again I repeat, output means production, right? At the end of
કમ્પ્લીશન ઓફ ધ લાસ્ટ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થયા પછી એમનું જે પણ પ્રોડક્શન છે એ તમે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? ફિનિશ્ડ સ્ટોક કાઉન્ટમાં. વાય? બિકોઝ નાવ ધ ગુડ્સ ઇઝ રેડી ટુ સેલ, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, generally the finished product of one process is transferred to the next process at cost price, and the last process account shows the actual cost of finished goods. That means તમે એક પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતાં જે પણ કોસ્ટ આવે છે એ જ કોસ્ટ પ્રાઇસથી તમે એમને સેકન્ડ પ્રોસેસમાં એટલે કે નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. કઈ રીતે? લેટ્સ ટેક વન એક્ઝામ્પલ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ટેક્સટાઇલ કંપની છે જેમાં ફર્સ્ટ પ્રોસેસ છે સ્પિનિંગ પ્રોસેસ. તો સ્પિનિંગ પ્રોસેસ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ કમ્પ્લીટ થતાં એમાં ટોટલ કોસ્ટ આવે છે એટલે કે ટોટલ એક્સપેન્સ થાય છે સ્પિનિંગ પ્રોસેસનો 5000 રૂપીસ, રાઈટ? તો તમે જ્યારે એમને નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે કઈ પ્રાઇસથી ટ્રાન્સફર કરશો? એટ ધ કોસ્ટ પ્રાઇસ. કોસ્ટ પ્રાઇસ મીન્સ 5000 રૂપીસથી. જે પણ તમારો ટોટલ કોસ્ટ છે, ટોટલ એક્સપેન્સ છે એ જ પ્રાઇસથી તમે એમને સેકન્ડ પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. હવે સેકન્ડ પ્રોસેસ છે વિવિંગ છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો સેકન્ડ પ્રોસેસમાં એક્સપેન્સ થાય છે ટોટલ 2000 રૂપીસ, રાઈટ? નાવ ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ ધ થર્ડ પ્રોસેસ. થર્ડ પ્રોસેસમાં ફરી પાછું એક્સપેન્સ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ કમ્પ્લીટ થતાં 3000 રૂપીસ, રાઈટ? ઓકે. તો એટ ધ એન્ડ ઓફ થર્ડ પ્રોસેસ તમારી સપોઝ થ્રી પ્રોસેસીસ જ છે અને એ થર્ડ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતાં ફિનિશ ગુડ્સ છે રેડી થઈ જાય છે. તો તમે શું કરશો? ત્રણેય પ્રોસેસની જે ટોટલ કોસ્ટ છે એ એડ કરો છો. સો યુ વિલ ગેટ ધ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ ઓફ ફિનિશ ગુડ્સ. તમને તમારા ફિનિશ ગુડ્સની એકચ્યુઅલ કોસ્ટ છે રિસીવ થાય. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? પ્રોસેસ 1 5000 પ્લસ પ્રોસેસ 2 2000 પ્લસ પ્રોસેસ 3 3000. So total cost of finished goods will come 10,000 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો this is the basic procedure of determining the process cost, right? Now features of process costing. Features means characteristics. Students, in detail points are explained in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ બધા ઇન ડિટેલ પોઈન્ટ્સ છે એક્સપ્લેન કરેલ છે. ફર્સ્ટ વન, ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોડક્શન ટુ અનધર પ્રોસેસ, રાઈટ? દેટ મીન્સ ધ ફર્સ્ટ ફીચર ઓફ પ્રોસેસ કોસ્ટિંગ ઇઝ દેટ વન્સ ધ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ ધ પ્રોડક્શન ઓફ this process is transferred to the second process. Once the second process is completed, it will be transferred to the third process until and unless your last process will be completed, right? So એક પ્રોસેસનું આઉટપુટ તમે નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં શું કરશો? ટ્રાન્સફર, રાઈટ? સેકન્ડ ફીચર, વેસ્ટેજ ઓર લોસ. સ્ટુડન્ટ્સ, very important feature, right? Whenever you are performing on material some process, right? જ્યારે તમે કોઈ પણ મટીરિયલ પર કોઈ પ્રોસેસ પરફોર્મ કરો છો ત્યારે બટ ઓબ્વિયસ છે, નેચરલ છે, એમાંથી અમુક કોઈ વેસ્ટેજીસ કે લોસ થવાની પોસિબિલિટી રહે, રાઈટ? તમે જેટલું કોટન છે એ ફર્સ્ટ પ્રોસેસમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો તો ફર્સ્ટ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતાં એમાંથી થોડો લોસ થવાની કે વેસ્ટેજીસ થવાની પોસિબિલિટી હોય છે. તો જે પણ વેસ્ટેજીસ છે, લોસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમની ઇફેક્ટ તમારે તમારા પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાં છે આપવાની થશે, રાઈટ? થર્ડ વન, બાય પ્રોડક્ટ. બાય પ્રોડક્ટ મીન્સ વોટ? જનરલી બાય પ્રોડક્ટ ઇઝ being produced at the time of producing the main product, right? તમે મેઇન પ્રોડક્ટનું જ્યારે પ્રોડક્શન કરતા હોય ત્યારે તમને કોઇન્સિડન્ટલી, રાઈટ, જે બીજી કોઈ નાની એવી પ્રોડક્ટ મળી આવે છે જેનું પ્રોડક્શન તમે નથી કરેલું બટ જાતે જો મળી આવે છે તો એ પ્રોડક્ટ કઈ છે? બાય પ્રોડક્ટ. જનરલી ધીસ પ્રોડક્ટ ઇઝ રિસીવ્ડ ઇન્સિડન્ટલી એટ ધ ટાઈમ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ મેઇન પ્રોડક્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, તમે શુગરનું પ્રોડક્શન કરો છો, રાઈટ? ખાંડ, રાઈટ? તો શુગર બને છે એમાંથી શુગર કેન, રાઈટ? તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ધ શુગર જ્યારે બનાવો છો
ત્યારે એમના ઉપર બધી પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થતાં સ્ટુડન્ટ્સ શુગર કેન જે લાસ્ટમાં એમાંથી એનો જ્યુસ કાઢ્યા પછી જે લાસ્ટમાં શુગર કેન વધે છે, જેને તમે કહો છો, જેને ક્યાંક ને ક્યાંક અમુક પ્રોસેસ કરીને તમે ખોળ તરીકે ક્યાંક પણ યુઝ કરી શકો છો ટુ ફીડ ધ એનિમલ્સ, રાઈટ, જે તમારી મેઇન પ્રોડક્ટ નથી, બટ શું છે, while manufacturing the main product, that is sugar, you are getting this type of small products, right? So this is called byproducts. Number 4, allocation of joint cost. Generally, when at the time of manufacturing you are getting two products simultaneously, જ્યારે પ્રોડક્શન કરતી વખતે તમને એક સાથે કોઈ પણ બે પ્રોડક્ટ્સ જે મળે છે ત્યારે એ પ્રોડક્ટ શું કહેવાય? જોઈન્ટ પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ બિકમ્સ ડિફિકલ્ટ ફોર ધ મેન્યુફેક્ચરર ટુ અલોકેટ ધીસ જોઈન્ટ કોસ્ટ. ત્યારે કઈ પ્રોડક્ટમાં કેટલા એક્સપેન્સ થયો છે સ્ટુડન્ટ્સ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું, એ અલોકેશન કરવું શું છે? ડિફિકલ્ટ. વાય? બિકોઝ બંનેનું પ્રોડક્શન એક સાથે થયું છે, એટલે તમે કયો એક્સપેન્સ છે એ કઈ પ્રોડક્ટમાં વધુ અથવા તો ઓછો થાય છે એ અલોકેશન કરવું શું થઈ જાય છે? ડિફિકલ્ટ. સો ધીસ ઇઝ અલોકેશન ઓફ જોઈન્ટ કોસ્ટ. એન્ડ નંબર 5, ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ મીન્સ વોટ સ્ટુડન્ટ્સ? આ જે પોઈન્ટ છે એના બેઝડ એક આખું યુનિટ તમે નેક્સ્ટ યર TY BComમાં તમારા ઇલેક્ટિવ અકાઉન્ટ્સમાં સ્ટડી કરશો, રાઈટ. વોટ ઇઝ ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ? જનરલી, as we discussed earlier, right, કે the output of one process is transferred to the next process at cost price, right, કે એક પ્રોસેસનું જે પણ આઉટપુટ તમને મળે છે એ તમે સેકન્ડ પ્રોસેસમાં કઈ પ્રાઇસથી ટ્રાન્સફર કરો છો? કોસ્ટ પ્રાઇસથી. બટ if you are transferring the output of one process to the second process at invoice price, means at transfer price, means cost plus profit, તો એ જે પ્રોફિટ તમે ચાર્જ કરો છો એ શું કહેવાય? ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ. કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, at the end of first process the total expense of first process will come 5,000 rupees, right? એક પ્રોસેસ એન્ડ થતાં એમનો ટોટલ એક્સપેન્સ આવે છે 5,000. Now generally we are transferring the output of first process to the second process at actual cost price, એટલે કે 5,000 રૂપીસથી જ તમે એમને ટ્રાન્સફર કરશો. બટ જ્યારે તમે ફર્સ્ટ પ્રોસેસમાંથી સેકન્ડ પ્રોસેસમાં આઉટપુટ જે ટ્રાન્સફર કરો છો એ ઓનલી કોસ્ટ પ્રાઇસથી નહીં, એટલે કે 5,000 રૂપીસથી નહીં, એમાં પ્રોફિટ એડ કરીને ટ્રાન્સફર કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આપણી ટોટલ કોસ્ટ આવે છે 5,000, એમાં સપોઝ હું એડ કરું છું 5% પ્રોફિટ, રાઈટ. તો 5,000ના 5% પ્રોફિટ કેટલો થશે? 250 રૂપીસ. તો 250 રૂપીસ પ્રોફિટ એડ કરી અને હું સેકન્ડ પ્રોસેસમાં જ્યારે ટ્રાન્સફર કરીશ આ આઉટપુટ ત્યારે કઈ પ્રાઇસથી કરીશ? કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ. દેટ મીન્સ 5,000 પ્લસ 250, એટલે કે 5,250 રૂપીસથી હું આઉટપુટ છે ટ્રાન્સફર કરીશ. તો તમે જે અહીંયા એક પ્રોસેસમાંથી બીજી પ્રોસેસમાં ટ્રાન્સફર કરતી વખતે જે પ્રોફિટ ચાર્જ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ એ પ્રોફિટ છે ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ, રાઈટ. આ ટાઈપના સમ્સ આપણે આ સેમેસ્ટરમાં સ્ટડી કરવાના નથી. અત્યારે આપણે જે સમ સ્ટડી કરીએ છીએ એ હશે ટ્રાન્સફર ઓફ આઉટપુટ ટુ ધ નેક્સ્ટ પ્રોસેસ એટ કોસ્ટ પ્રાઇસ ઓનલી, રાઈટ. કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ ટ્રાન્સફર કરશું. ચલો, આ ફીચર્સ બધા ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. નાઉ the next topic is elements of cost of each process, right. That means elements means what? That which type of expenses can be occurred in each process. હરેક પ્રોસેસમાં કઈ ટાઈપના એક્સપેન્સીસ છે થઈ શકે, રાઈટ. બેઝિકલી there are 3 type of expenses. Number 1, direct materials. Second, direct wages or labor. And third, overheads, or we can say other expenses, right. Students, you already know the meaning of direct material. તમને ડાયરેક્ટ મટીરિયલનો મિનિંગ છે ખ્યાલ જ હશે. ડાયરેક્ટ મટીરિયલ મીન્સ the material out of which the product can be made. એ મટીરિયલ કે જેમાંથી તમારી પ્રોડક્ટ છે બને છે, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટેક્સટાઇલ કંપની છે
ક્લોથ બનાવે છે તો એમના માટે ડાયરેક્ટ મટીરિયલ શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? કોટન, રાઈટ? રો કોટન જે યુઝ થાય છે એ કે એમાંથી જ તમારા ક્લોથ્સ છે એ બને છે, રાઈટ? સો એ તમારા માટે શું છે? ડાયરેક્ટ મટીરિયલ. તો એક એક્સપેન્સ તો શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ હરેક પ્રોસેસમાં? ડાયરેક્ટ મટીરિયલ. સેકન્ડ છે ડાયરેક્ટ વેજીસ ઓર લેબર. પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં ડાયરેક્ટલી એન્ગેજ્ડ છે જે લેબરર્સ, તો એ લેબરર્સ ક્યાં છે? ડાયરેક્ટ લેબર્સ. એન્ડ ધ વેજીસ પેએબલ ટુ ધેમ આર નોન એઝ ધ ડાયરેક્ટ વેજીસ. દેટ મીન્સ હરેક પ્રોસેસમાં જે વર્કર્સ એન્ગેજ્ડ છે, રાઈટ? કોઈ પણ પ્રોસેસ હોય, રાઈટ? પણ કોઈ પણ પ્રોસેસમાં જે વર્કર્સ છે એન્ગેજ છે એમને તમે જે વેજીસ પે કરો છો એ પણ ક્યાં એક્સપેન્સ છે? ડાયરેક્ટ વેજીસ, રાઈટ? એન્ડ થર્ડ ઓવરહેડ્સ એન્ડ અધર એક્સપેન્સીસ. દેટ મીન્સ મટીરિયલ એન્ડ લેબર સિવાયના જે પણ એક્સપેન્સીસ થાય છે ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ, લાઈક સમ ઓફ ધી ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ લાઈક ઓઇલિંગ હોય, ગ્રીસિંગ હોય મશીનરીને. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ સર્ટેન ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ લાઈક ઇલેક્ટ્રિસિટી, રેન્ટ, એટસેટ્રા. તો આ જે અધર એક્સપેન્સીસ છે એ પણ તમે હરેક પ્રોસેસના એ ચાર્જ કરો છો, રાઈટ? ઇન શોર્ટ, ઇન એની પ્રોસેસ અકાઉન્ટ જનરલી 3 ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ વિલ બી ગિવન. તમને 3 ટાઈપના એક્સપેન્સીસ છે આપેલા હશે. વાય? બિકોઝ હરેક પ્રોસેસમાં કોઈને કોઈ મટીરિયલ યુઝ થતું હોય, એમના વર્કર્સના વેજીસના એક્સપેન્સીસ હોય અને એ સિવાય અધર એક્સપેન્સીસ પણ ઇન્ક્લુડેડ હશે, રાઈટ? સો generally these 3 expenses will be debited in the process account, right? Okay, I hope students now the topics are clearer to you. હવે તમને I hope કે topics છે clear હશે, right? So these are the basic expenses or elements of each process account. So students, here with this we are ending up our this session. In our second session, I will explain you the further topics. Thank you very much and have a nice day.